کمرشلائزیشن چارجز کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جاتا ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پیمنٹس کے لحاظ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے لوکل لیول پہ. تو مختلف ملکوں میں لوکل گورنمنٹس کو ریونیو دینے کے لیے کہ سو دیٹ دے کین ہینڈل دیئر ایشوز. سندھ گورنمنٹ کی ایز فائنانس منسٹر اینڈ چیف منسٹر واٹ از دس پالیسی آن امپاورنگ دم مور فائنینشلی؟ دیکھیں اس وقت بھی جو پراپرٹی ٹیکس ہے کلیکٹ کرتا ہے پروونشل ایکسائز ڈپارٹمنٹ اینڈ اٹ از ٹو بی ٹرانسفرڈ وتھ اے اسمال کلیکشن چارج وہ کاٹ کے باقی سارا لوکل گورنمنٹس کو. میں نے تو 2 سال پہلے مجھے خیال ہے 2 سال ہو گئے کہا تھا کہ جی اٹ شوڈ بی ٹرانسفرڈ کلیکشن بھی وہ خود کرے. ورلڈ بینک کے جس پروجیکٹ کا یا جس رپورٹ کا ذکر کیا ہے اسی کے بیسس پہ ایک نئی ورلڈ بینک اسپانسرڈ ہماری اسکیم ہے کراچی لیویبلٹی کلک کے نام سے. آئی آلویز فرگیٹ دی کمپلیٹ ایکرونیم. کراچی لیویبلٹی پروجیکٹ ہے. اس کے اندر ہم نے ڈی ایم سیز کو ساتھ بٹھایا, میئر صاحب کو ساتھ بٹھایا اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس میں پیسے ڈالے گئے ہیں. اینڈ دی آبجیکٹیو از دیٹ دے کلیکٹ دیئر اون ٹیکسز. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وفاق ہمیں دے, وی بلیو کہ ان کو بھی جانے چاہیے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ وہ اس پروجیکٹ میں ہے. آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ایز آف رائٹ ناؤ اف پاسبل. اور اس سلسلے میں منسٹر پتہ نہیں ہے چلے گئے کہیں بیٹھے, نارملی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, کوشچن میں کہاں چلے گئے, ان کو بلائیں. منسٹر صاحب کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ پراپرٹی ٹیکس اور وہ ان سے بات کریں لوکل گورنمنٹ سے کہ جلد سے جلد ٹرانسفر کریں. اور یہ پوٹینشیل نہ صرف, آئی ٹوٹلی ایگری, دا پوٹینشیل از ہیوج. لوکل کاؤنسلز کراچی جیسے شہر میں اور ہمارے باقی بھی جو اربن ایریاز ہیں ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. انفارچونیٹلی وہ کلیکشن خود اپنے انیشیٹیوز لے کے نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ جو کراچی لیویبلٹی پروجیکٹ ہے اس میں یہی چیز ہے کہ ہم لوکل کاؤنسلز کو زیادہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں اور وہ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کر سکیں. بٹ آئی ایم ٹوٹلی ان اگریمنٹ ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن کہ جی ہم نے یہ جلد سے جلد کرنا ہے. آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ ایز آف رائٹ ناؤ اگر وہ تیار ہے تو. جو مانگنا چاہتا ہے منسٹر صاحب آگے ہیں, جو مانگنا چاہتا ہے, میں نے منسٹر صاحب کو کہا ہے جو لوکل کاؤنسل پراپرٹی ٹیکس خود کلیکٹ کرنا چاہتی ہے وہ امیڈیٹلی, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, اس کو 1.5-2 سال ہو گئے, بٹ انفارچونیٹلی دے ناٹ ریڈی ٹو اٹ بٹ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ ٹوڈے. ہم آج دینے کے لیے تیار ہیں, مطلب اتنا کلیئر بات ہے. جی اسپیکر صاحب, میں سی ایم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ضلع شرقی سے میرا تعلق ہے, ڈسٹرکٹ ڈی ایم سی ایسٹ. کراچی میں جتنے اضلاع ہیں ان میں سب سے کم جو ہے وہ اس وقت ڈی ایم سی ایسٹ کا یہاں جو انیکسچر ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. اور کراچی میں آبادی کے حساب سے دوسرے نمبر پہ یہ ضلع ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے بعد. اور میں دیکھتا ہوں کہ ملیر جس کی آبادی 19 لاکھ ہے اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بھی تقریباً 22 لاکھ ہے, اس کو ضلع ایسٹ کے مقابلے میں زیادہ رقم دی جا رہی ہے. تو یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کو دوسرے اضلاع کے مقابلے میں رقم کم دی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ جیسے میں نے بتایا ایک فارمولا ہے, پاپولیشن کا ویٹیج اس میں 50% ہے, دیکھا بھی ہے. ہم تو وی ٹیک پرائڈ ان آرسیلز کہ ہم صرف پاپولیشن کے اوپر نہیں جاتے ہیں. جو نمبرز ادھر ہیں اگر اس میں آئی کین ہیو اٹ چیکڈ اگین اور بتائیں کہ جی کوئی کم تو نہیں ہو, میں بتا دوں گا اسپیسیفکلی دیکھ کے بھی, لیکن جو فارمولا ہے اس کے تحت پیسے دیے جا رہے ہیں. اور آپ نے بتایا ڈی ایم سی ایسٹ کے جو ٹوٹل پیسے ان دا لاسٹ 5.1 بلین بن رہے ہیں, ملیر کے 5 بلین بن رہے ہیں, 5.068. تو یہ اور سینٹرل کے 10 بلین بن رہے ہیں.
जेको ठाहियो वियो आहे जंहिं ते उनखे फार्मूले ते मिलंदो आहे। तहिड़े नमूने PFC सूबाई फिनांस कमीशन अवार्ड कॾहिं ठहंदो ताकी हर कंहिं ज़िले जो सिंध में उन हिसाब सां शेयर ठहे। 2007 खां पोइ मुंहिंजे ख्याल में थियो कोन्हे, काफ़ी साल थियो आहे। छा अहिड़ी का आहे पॉलिसी जेको उनजो कमीशन नन साहब टियों दफ़ो इहो सुवाल जो जवाबु ॾियां पियो ऐं आउं ॾेई चुको आहियां, तव्हां ॿुधो कोन्हे पर आउं रिपीट कयां, अञा ताईं 2007 वारो अवॉर्ड हले थो। इज़ नो जस्टिफिकेशन, न्यू NFC शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। ऐं हिन वक़्तु इशू रुगो इहो आहे त NFC कोन थियो आहे, इन करे उन साॻे PFC खे हलायूं पिया था, पर थियणु खपे जल्दी हिन में। असल में तव्हांजो ध्यानु हेॾे कोन हो हुन वक़्तु, ध्यानु छिकायो न हेॾे, छिकाईंदो त पोइ ख़बर पवंदी। 2007 खां पोइ थियो कोन्हे ने करे चवां थो। क्वेश्चन नंबर 352 थियणु घुरिजे शेयर वध। हाणे सवाल तव्हां पाड़े वारे खे करण जो 352 तव्हां पाण बि त कॾहिं सवाल कयो न यार, तव्हां कयो ई कोन था सवाल फाइनेंस ते। जेको सवाल आहे को हिकिड़ो भेड़ो कोन्हे जेको ड्यू हुजे ऐं आंसर न कयो आहे, बाक़ी अची वञे न त। जी जतोई साहब। Honorable Mr. Speaker, sir, question number 352. आंसर में प्लीज बी टेकन एज रेड सर। It may. Mr. Speaker, sir, मैंने ये सवाल पूछा था कि पिछले 5 साल में जो सिंध का जो हिस्सा है ऑयल का रॉयल्टी और गैस का रॉयल्टी वो कितना था। मिनिस्टर साहब ने ये बताया है, तो कोई फिगर्स दिए हैं। मेरा पहला ज़मीनी सवाल ये है कि ये जो ऑयल तेल का जो फिगर है ये लग रहा है इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये क्यों है कि तेल ख़त्म हो रहा है क्या? देखिए, ये जो एक्चुअल रिसीट्स आती हैं हमारे पास, अनफॉर्चुनेटली हम कई बार कह चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट से, 2012 से एटलीस्ट मुझे याद है कि मैं फॉलो अप कर रहा हूँ इसको, कि हमारे साथ पूरा डेटा शेयर करें जो वेलहेड से ऑयल निकलता है या गैस निकलती है। वो डेटा उस हिसाब से शेयर नहीं करते, वो कई एक्सक्यूजेस देते हैं। ये एब्सोल्युटली राइट, ना सिर्फ तेल का बल्कि गैस का भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारी रॉयल्टी थी 2014-15 में वो 27 अरब थी और
जी स्पीकर साहब, मेरा सेकंड ज़मीनी सवाल ये है कि मिनिस्टर साहब बताएंगे कि ये जो ऑयल का जो रॉयल्टी जो मिलता है ये जिलों में तकसीम होता है या प्रोविंशियल किटी में जाता है? सर, ये इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा तीसरी ज़मीनी सवाल ये है कि ये फर्ज करें कि जैसे 1-2 साल में एस्टिमेटेड अमाउंट से एक एक्चुअल अमाउंट ज्यादा मिला, तो फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी प्रोविंशियल किटी में जाता है या आप उसका कुछ आप खैरात देते हैं जिलों को? सर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई जिलों को खैरात देने वाली बात नहीं है। आइन का आर्टिकल मुझे सही याद नहीं, 126 है समथिंग, वो 119 है, 120 है, उसमें जो भी पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जाते हैं वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जो पैसे आते हैं वो इस असेंबली में बजट पेश किया जाता है, असेंबली बजट मंजूर जो करती है उस हिसाब से पैसे जाते हैं। तो इट इज़ नॉट माई प्रोरोगेटिव और एनीबडी एल्सेस प्रोरोगेटिव, इट इज़ द पावर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध to allocate money in the provincial consolidated fund, and all money is received by the province go there directly. So जो policy है उसके तहत प्रोडक्शन बोनस, विंडफॉल प्रॉफिट्स, ये जो 2-3 आइटम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सूबों को डिस्ट्रिक्ट्स को जाते हैं और वो वैसे हो रहे हैं। एनीबडी एल्स? जी मोहम्मद हुसैन साहब। सर, मेरा मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि एक तो अगर ये बता दें कि ये गैस है और ऑयल है, ये माशाल्लाह हमारे सूबे में इसकी अच्छी खासी प्रोडक्शन है जिसकी वजह से हमें ये रॉयल्टी मिल रही है, तो वो उन डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर दें किन किन डिस्ट्रिक्ट से ये गैस और ऑयल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या कोई हमारे पास ऐसा कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है कि जहाँ से ये ऑयल की पैदावार है या गैस की पैदावार है वहाँ के लोगों पर इसमें से कुछ पैसा वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो इन एरियाज़ में आपने खुसूसी तौर पर ये जो रिसीवेबल अमाउंट है जो आपने रिसीव किया है इसमें से उन एरियाज़ में क्या क्या आपने खर्च किया? देखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं वो आर्टिकल 118 है, उसके तहत वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बनती है और उसके ऊपर असेंबली ऑथराइज करती है कि कौन से पैसे कहाँ खर्च करने। नंबर 1 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं देखिए ज़बानी मुझे सारे याद नहीं होंगे, मुझे ये पता है कि घोटकी में है, खैरपुर में है, दादू में है, जामशोरों में है, बदीन में है, टंडो मोहम्मद खान में है, सांगड़ में है, लेकिन ये सारे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रोडक्शन बोनस भी होता है, वो उस पर्टिकुलर ज़िले में खर्च करना है एज पर दी पॉलिसी ऑफ द जो हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, उसके तहत वो प्रोडक्शन बोनस सीधा जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन रॉयल्टी वो आती है प्रोविंसेस को, उसमें एक तो 118 मैंने बताया और वो दूसरा एक है कि रॉयल्टी पूरी की पूरी वो सूबों को डायरेक्टली आती है, उसमें फेडरेशन का पार्ट भी नहीं होता। तो ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सारा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके अंदर सूबाई असेंबली मजाज है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मजाज है कि वो कहाँ पे कैसे रिकमेंड करे असेंबली को, और असेंबली मजाज है उसको अप्रूव करने के लिए। आई थिंक पीएफसी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर 3 साल बाद उसका कमीशन बैठता है और वो फॉर्मूलाज डिसाइड करते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा सीएम साहब कि अगर जैसे आपने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक प्रोविंशियल बकेट के अंदर ये रॉयल्टी आ जाती है,
تو اگر ہمارا نیکسٹ PFC ڈیو ہے تو اس کے اندر جو ڈسٹرکٹس جس طریقے سے, کیونکہ ایک طرح سے یہ ریونیو کریشن یا ریونیو جنریشن ہی ہے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے, تو اگر وہ یہ ریونیو جنریشن کو بھی اس ڈسٹرکٹ کے PFC فارمولا سے ٹیگ کر دیا جائے تاکہ جو فرسٹ رائٹ آف ریونیو جنریشن ہے وہ اس ڈسٹرکٹ کو ایلوکیٹ ہو سکے, تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اپ کمنگ PFC فارمولا کے اندر آپ اس کو بھی ایڈریس کر لیں اور فرسٹ فنڈامنٹل رائٹ اس ڈسٹرکٹ کو دے دیا جائے؟ ایبسلیوٹلی کر سکتے ہیں. اٹ ول ہیو ٹو بی ایلوکیٹڈ دین اپرووڈ بائی دی پروونشل اسمبلی ان دی بجٹ. بالکل ہو سکتا ہے یہ. Question number 1095, Umar Mari Saab. On behalf of On his behalf. Umar Mari. Okay. Question number 1095. Answer may please be taken as read. منسٹر صاحب, یہ گجر نالہ کی جو اسکیم ہے یہ 1100 ملین کی اسکیم تھی, اور اس کے اوپر واٹر کمیشن میں بھی بات ہوئی, اور وہاں پہ جو فائنڈنگ آئی وہ فائنڈنگ یہ تھی کہ KDA اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی تھی, اور KDA کے افسران جو ہیں واٹر کمیشن میں یہ آیا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی جس کنسلٹنٹ کو انہوں نے دیا, اور اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے لٹک گیا. تو اس کے اوپر ابھی تک کیا کیا گیا ہے, کیونکہ کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور سرکاری افسران کی انکمپیٹنس کی, یہ انکمپیٹنس کا ورڈ واٹر کمیشن نے استعمال کیا, انکمپیٹنس کی وجہ سے جو ہے یہ اسکیم ابھی تک تعطل کا شکار ہے. جی, میں یہ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ اب اس اسکیم کا PD میونسپل کمشنر ہے, تو اس حساب سے KMC اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. اور اس وقت کا جو واٹر کمیشن کا ذکر کیا آنریبل ممبر صاحب نے, بالکل درست, وہ ایک افسر تھا جس سے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اور اس کو جو ہے کہا گیا کہ اس سے لیا جائے. جیسے مجھے ابھی اس وقت منسٹر صاحب تھے سعید غنی صاحب, انہوں نے پورا ڈیٹیل میں بتایا بھی, اور یہی وجہ ہے کہ اس افسر کو جس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا گیا تھا آج تک پھر پوسٹنگ نہیں ملی ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا, خواہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں منسٹر صاحب, اس میں اسپیکر صاحب اس طرح کے بڑے شمار اسکیمیں ہیں. آپ دوسرا سپلیمنٹری جی دوسرا جواب تو دے دیا. جی میں اسپیک کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بے شمار اسکیمز ہیں جو عوام کے لیے سہولت کا باعث بن سکتی ہیں, وہ کچھ افسران کی وجہ سے. دیکھیں بے شماری میں تو پھر یہ نہیں آتا ہے نا سوال آپ کا. نہیں, میں نے اور سوال ہے, آپ دیکھیں اگر it is concerned with 1095 جی then it's okay, otherwise بے شمار تو throughout the province اتنے اسکیمز ہیں, it is concerned تو پھر اسی میں آپ جائیں گے. تو آپ پرٹیکولرلی اسی پہ ہی سپلیمنٹری مجھے پوچھیں. انیکسچر جو دیا گیا ہے اسپیکر صاحب, اس کے اندر بے شمار اسکیمز بھی ہیں, اور اس حوالے سے سوال ہے اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کی پوسٹنگ نہ کر کے, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جسٹس ہے. اس کے خلاف جو کوئی ایکشن لے, کوئی اور زیادہ اس سے زیادہ ایکشن لیا جانا چاہیے, کیونکہ ایک شخص کی یہاں سے ایک اسکیم رک جاتی ہے, اور اس کے اوپر اور زیادہ یہ پوسٹنگ روک دینا تو میرے خیال سے حل نہیں ہے. یہ اس طرح تو بے شمار اسکیمز ہیں, اس پہ پوسٹنگ روک دیں گے آپ, یہ کوئی حل نہیں ہے میرے خیال سے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب اس افسر پہ آنریبل ممبر صاحب نے بھی کہا ہے, منسٹر لوکل گورنمنٹ ادھر ہے نہیں اس وقت, لیکن میں انہیں ڈائریکٹ کروں گا اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے, جس جو According to the law. اکارڈنگ ٹو دا لا سکسیس. میں ایگری کرتا ہوں جی آپ کے بالکل اس بات پہ. ان کا ایک اور سوال ہے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. آپ کو بتاؤ اس پہ لڑائی جھگڑا ہوا, اس لیے میں نام نہیں لینا. آپ پرٹیکولرلی if you are concerned with any officer تو آپ ڈیٹیل دیں گے تو ان کے خلاف ایکشن بھی ضرور ہوگا. اسپیکر صاحب, اس میں میرا آخری سپلیمنٹری ہے کہ اس سال بھی جو گزشتہ سال گزرا ہے 18-19, اس کے اندر بھی جو ریلیز اماؤنٹ تھا ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کا ایلوکیٹڈ تھا 223, ریلیز اماؤنٹ تھا 123, اور جو ایکسپینڈیچر ہے دیٹ از 89 بلین. تو یہ جو بیچ میں 20 سے 30 ارب روپے پروونشل اکاؤنٹس میں پڑے رہ گئے اور اسکیمز پہ لگے نہیں, اور ہمیں کہا گیا کیونکہ پیسے نہیں ہیں اس لیے اسکیمز مکمل نہیں ہو رہی, اور یہی ہوتا جا رہا ہے. اس سال بھی 73% جو ہے وہ آپ کا
جو ریلیز اماؤنٹ تھا اس کا ایکسپینڈیچر ہوا ہے, اور یہی ہو رہا ہے. اور کئی میرے علاقے میں اسکیم ہے جو 2009 سے شروع ہے, ہسپتال ہے لوگوں کی علاج کے لیے نیپا پہ, وہ 2009 سے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر گزشتہ 3 سال سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. اس طرح کی بے شمار اسکیمز ہیں, جیسے میں نے کہا نا, کیونکہ بے شمار ہیں, واقعتاً ہیں اسپیکر صاحب. تو یہ جو اماؤنٹ ریلیز ہوتا ہے اور خرچ نہیں ہوتا, اس کے تدارک کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہر سال ایسا ہی ہو رہا ہے. کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ, پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ آئندہ نہ ہو؟ کم سے کم میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے پیچیدگیاں ہوں, لیکن اتنی زیادہ کہ 20-25 ارب روپے. ابھی آپ تقریر نہ کریں نا, تقریر نہیں, موضوع ایسا ہے کہ ریلیزڈ اماؤنٹ خرچ نہیں ہو, اس کے 2 ایشوز, 2 وجوہات ہیں. ایک تو ڈپارٹمنٹ کی انیبلٹی اگر ہے وہ خرچ کرنے کے لیے, اور وہ پرٹیکولر پروجیکٹ میں کوئی ایشوز آ جاتے ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو لاسٹ ایئر خاص طور پہ ہوئی تھی کہ ہم نے ریلیزڈ اماؤنٹ کو بھی اسپینڈ کرنے سے روک دیا تھا, اس لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں تھے. ریلیز از جسٹ اے پیپر اپروول ٹو اسپینڈ منی. مطلب اگر بجٹ میں 100 روپے رکھے ہوئے کسی پروجیکٹ پہ اور اس میں سے 50 روپے ریلیز کر دیتے ہیں, تو اس ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کو یہ ہوتا ہے کہ جی میں 50 روپے تک خرچ کر سکتا ہوں, اور اگر مجھے زیادہ خرچ کرنے ہوں گے تو مجھے اور ریلیز کا انتظار کرنا پڑے گا. تو جیسے میں نے بتایا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ اگر ڈپارٹمنٹ یا وہ پرٹیکولر پروجیکٹ میں کوئی ایشوز آ جائیں اور ڈپارٹمنٹ خرچ نہ کر سکے. لاسٹ ایئر اسپیشلی یہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم نے ریلیزڈ اماؤنٹ بھی روک دیے تھے خرچ کرنے, اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے اکاؤنٹ میں ہی پیسے نہیں تھے, تو ہم ریلیز ان اینٹیسپیشن کرتے ہیں. اس لیے اکاؤنٹ میں تو ایک وقت میں آج پڑے ہوں گے 15-20 ارب روپے اکاؤنٹ میں, تو 15-20 ارب روپے ریلیز نہیں ہوتے, ایک وقت میں 80-90 ارب روپے ریلیز ہوئے ہوتے ہیں. وہ ان اینٹیسپیشن ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں تو خرچ نہیں ہوں گے. لیکن پچھلے سال یہ ہمارے ساتھ ایشو ہو گیا تھا. لیکن میں اس سال کا بتا دوں, اس سال اس اسکیم کے لیے 400 ملین ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کے ایم سی اب اس کو دیکھ رہی ہے. 400 ملین میں سے 100 ملین 2 اگست 2019 کو ریلیز ہو گئے تھے. 25% جو پالیسی ہے ہماری کہ جی 25% ریلیز کریں. خرچہ ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے. میں لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہوں گا کہ کے ایم سی سے پوچھ لیں کہ اس میں کیوں سلو ڈاؤن ہو گئے. اسپیکر صاحب, انہی اسکیمز میں سے ایک اسکیم جو ہے وہ شارع فیصل پر ایک انڈر پاس کی تعمیر اور ناتا خان برج کے ساتھ ایک یو ٹرن کی اسکیم تھی, اور اس میں جو پیپرز کے اوپر ہے وہ جو ریلیزز ہوئے ہیں اس میں سے اس پہ خرچ بھی ہوئے ہیں 900 ملین تک. تو چیف منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے اس ایشو کو, یہ جو ڈریگ روڈ کے یو ٹرن کا مسئلہ ہے, یہاں پر تقریباً 4 سے 5 لاکھ آبادی ہے اور ان کا داخلی رستہ جو ہے وہ بند ہو گیا 2 سال سے. میں تقریباً 9 مرتبہ اسمبلی میں اس پہ کال اٹینشن نوٹسز ڈال چکا ہوں, لیکن بدقسمتی سے وہ آتی نہیں ہے, ایجنڈا پہ آ جاتی ہیں لیکن اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. تو وہ اسکیم اس سال ختم کر دی گئی. کچھ عرصہ پہلے چیف منسٹر صاحب نے اس ڈریگ روڈ کے یو ٹرن کا شارٹ کریں نا اس کو, اب تقریر نہ کریں. سپلیمنٹری بہت شارٹ ہوتی ہے, ایک پرٹیکولر ایک بات آپ پوچھ لیں. یہ بڑا اہم ایشو ہے. چیف منسٹر صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا تھا اور وہ خبریں بھی چلی تھی, وہاں پہ میرے پاس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی آئے. سوال کیا ہے یہ پوچھیں نا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو اسکیم اسکریپ ہوئی ہے ڈریگ روڈ کے یو ٹرن کی, وہ وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے, 2 سال سے وہ بند ہے, اس کو کیوں اسکریپ کیا گیا, وہ کیوں ختم کی گئی, وہ بہت اہم ایشو ہے. سیکنڈلی اس میں 900 ملین تک کی جو ہے وہ ایکسپینڈیچر بھی ہوئی ہے اس اسکیم پر. سیکنڈلی اس سے تھوڑا سا آگے شارع فیصل پر میٹرو سٹار گیٹ کا ایک برج ہے, 2 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کی جو وہ ہے ریپیئر اینڈ مینٹیننس ورک ہے وہ پچھلے سال بھی الوکیٹ ہوا تھا, لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا. تو ان 2 اسکیموں پر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب ہمیں بتائیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو فائنانس کے سوالات ہیں, یہ اسپیسیفک کوشچنز جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اس کو خرچ کرتا ہے وہ کرتے. ایک آن دا لائٹر سائڈ, ہم ویسے یو ٹرنس پہ بلیو نہیں کرتے, تو اس وجہ سے اسکیم میں ڈالا تھا, بعد میں خیال آ گیا, لیکن وہ جسٹ آن دا لائٹر سائڈ. آن دا لائٹر سائڈ یو ٹرن کرنے والے جو ہے نا اب ہے نہیں. اس جگہ پہ ٹریفک میں تو یو ٹرن ہوتا ہے. میں بتا دیتا ہوں اس جگہ پہ پرابلم کیا آیا ہے کہ وہ انڈر پاس جو 900 ملین بتا رہے ہیں نا, وہ ایک اسکیم تھی. انڈر پاس کمپلیٹ ہو گیا, انڈر پاس ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ ہوا تھا جو ادھر بننا تھا راشد بناس پہ.
तीन कंपोनेंट थे इसके, उस अंडरपास की कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे जो ब्रिज पहले बनाया गया था, फ्लाईओवर बनाया गया था, जो जब आप एयरपोर्ट से आते हैं और राशिद मिनास की तरफ टर्न करते हैं, आपको याद होगा कि उसमें क्रैक्स पड़ गए थे, वो गिरने लगा था, उसकी रिपेयर भी स्कीम में शामिल थी, वो भी की है। और तीसरा कंपोनेंट था नाता खान पे यू टर्न। उधर इशू ये हुआ है कि उधर जमीन पाकिस्तान एयरफोर्स की है, गालिबन एयरफोर्स की आदमी की है, हाँ, वो उन्होंने कहा वो उसके जी हमें ऑल्टरनेट जमीन दी जाए। पहले तो 6-8 महीने साल वो ऑल्टरनेट ज़मीन उनको जो पसंद आए वो हमने कर दी, फिर हमें प्रॉब्लम आ गया कि जी ज़मीन पे बंदिश हो गई है, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वो स्कीम अभी तक है। इंशाल्लाह ताला वो यू टर्न, ये वाला यू टर्न करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ यू टर्न जो कि पॉलिसी में नहीं है। ये यू टर्न पहले से डिसाइडेड था, हम इस यू टर्न पे यू टर्न नहीं लेंगे। मेरे इलाके में जितने भी यू टर्न है वो सब बंद कर दिए DHA वालों ने। So you have to drive all the way from one corner to another corner to come back. जी मोहम्मद हुसैन साहब। सर ये जो पूरी लिस्ट फ्राहम की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, तकरीबन इसमें स्कीमें हैं टोटल 445 और इसमें बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं, अब ये पहले अनक्षर मिलता है, इसके ऊपर चलें, बाद में इसके ऊपर हम काम कर लेंगे। बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं इसके अंदर जो अनअप्रूव्ड चली आ रही हैं। वो जब से अनअप्रूव्ड थी उनको कंप्लीशन की जो डेट आगे लिखी है, किसी की 2017, किसी की 2018, किसी की 2019, और वो अनअप्रूव्ड चली आ रही हैं। अब ये किसकी नाअहली है, किसकी इनकॉम्पिटेंसी है कि आपने लोगों को दिखाने के लिए ADP का हिस्सा बना दिया। उसमें चले पहले साल तो बड़ा अच्छा लगता है कि अनअप्रूव्ड आपने डाल दिया कि अर्जेंसी है, आपने स्कीम डाल दी, बाद में अप्रूव्ड हो जाएगी, PC1 वगैरह बन जाएगी। लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 साल गुजरने के बावजूद वो अनअप्रूव्ड भी चली आ रही हैं, उनकी डेट ऑफ कंप्लीशन भी गुजर गई। तो इसके बारे में CM साहब क्या कहें? इसी लिस्ट के अंदर है सारी ये डिटेल। मैं वही कह रहा हूं कि जो किसी पर्टिकुलर स्कीम का उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से पूछ लें कि क्या वजह है, अगर कोई ऐसी स्कीम है, वो पर्टिकुलर जनरल जवाब तो दे सकता हूं इसका कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्कीम है तो मैं, और ये बात ये कि ये लिस्ट अभी नहीं प्रोवाइड की, ये आपकी बजट बुक से ही निकाल के दी गई है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ये सवाल का जवाब बनता नहीं था, लेकिन इसलिए कि आपकी तरफ से आ गया था तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जवाब दिया और मैंने अप्रूव किया और इधर आ गया है। इसलिए कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में कंटेन्ड है उस पर सवाल, वो इन्फॉर्मेशन मांगना सवाल की जो है अलाउड नहीं है। लेकिन इस वजह से कोई पर्टिकुलर स्कीम का है, प्लीज़ सवाल कर लें उस डिपार्टमेंट से और वो बता देंगे, जहाँ कोताही होगी उसका भी बिल्कुल एडमिट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है। जी खुरम शेख जमान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले कोई 5-6 साल से CM साहब को मैं देख रहा हूँ, जब बजट स्पीच होती हैं तो कराची के लिए काफ़ी लंबी स्पीच होती है। एक दफ़ा तो स्क्रीन पे उन्होंने बहुत कुछ दिखाया भी था, लेकिन मेरा सवाल इनसे CM साहब से ये है कि काफ़ी सारी स्कीम्स हैं सर जो कंप्लीट नहीं होती हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर बजट आता है, फिर आप खड़े होते हैं, फिर आप हमें एक लंबी स्पीच सुनाते हैं, देखिए हमने ये रखा है वो रखा है। मेरा ऑनरेबल CM साहब से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि क्या आपने कोई ऐसी प्रायोरिटी रखी है, कोई ऐसा निज़ाम है कि आप जब अपनी बजट स्पीच तैयार करें, जब अपनी पूरी बजटिंग करें, तो उसमें प्रायोरिटी में उन स्कीम्स को रख दिया जाए जो कि स्कीम्स आपकी मुकम्मल नहीं है, बनिस्बत कि फिर और 20, 25, 30 स्कीम्स वापस अनाउंस कर दी जाएं, वो रह जाती हैं, कोई जाहिर है कि कॉन्ट्रैक्टर की वजह से रह जाती हैं, किसी पे कुछ और इश्यूज होते हैं। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ये प्रायोरिटी है या नहीं, जो इनकम्प्लीट स्कीम्स होती हैं उनकी कंप्लीशन के लिए आप क्यों नहीं अपना बजट रखते हैं, और नई चीज़ें क्यों आ जाती हैं जो कंप्लीट ही नहीं होती हैं। वो सुनहरे ख्वाब आप हमें दिखाते रहते हैं जो ख्वाब आपके पूरे होते ही नहीं हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको पैसा नहीं मिला, पैसा होता है वो लैप्स हो जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होता। तो ये रिक्वेस्ट है, ज़रा प्लीज़ बताइए। अच्छा, पहले बिल्कुल वो होती है, अब सबको पता है कि हमारी एक पॉलिसी है जो कैबिनेट अप्रूव करती है कि 80% ऑनगोइंग स्कीम्स में पैसे रखे जाएं, पहले उनको कंप्लीट किया जाए। पिछले साल जो 2018-19 था, बड़ा मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ ना कि एक अजीब ही साल था कि हमने नई स्कीम रखी नहीं थी लिटरली,
देयर वर नो न्यू स्कीम्स, पुरानी स्कीम्स को कंप्लीट करने के लिए पैसे रखे थे और पैसे कम आए, जिसकी वजह से तकरीबन 100 अरब के करीब हम खर्च नहीं कर सके, 100 अरब से ज़्यादा। तो जो सवाल था उनका कि जो स्कीम्स आपकी कोई ऐसा बनाया हुआ है प्रायोरिटी, डेफिनेटली वो है, ऑन गोइंग स्कीम से पैसे रखे जाते हैं ताकि उनको जल्दी कंप्लीट हो। अगर थ्रो फॉरवर्ड जब किसी दिन क्वेश्चन आए, कोई सवाल पूछ ले कि जी थ्रो फॉरवर्ड यानी वो स्कीम्स जो पुरानी है उनको कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है, तो आप देखेंगे कि हमने थ्रो फॉरवर्ड अपना कम किया है ओवर द ईयर्स, और ये सबूत है हमारा कि जी हम जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उनको खर्च करें। बाकी ये बात कि जी पैसे लैप्स हो जाते हैं, लैप्स होना और पैसे ना होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लैप्स होने का ये मतलब नहीं कि पैसे कहीं चले जाते हैं, पैसे वहीं रहते हैं। पैसे लास्ट ईयर तो इसलिए मेजॉरिटी लैप्स हुए कि पैसे हमारे पास थे नहीं खर्च करने के लिए। मैंने कहा 2-3 इश्यूज पहले बताया था कि एक रिलीज अमाउंट खर्च नहीं होता, वही पैसे लैप्स क्या है जी, रिलीज हो गया अमाउंट खर्च नहीं हुआ। 2-3 वजूहात हैं कि डिपार्टमेंट की कोताही, किसी इंडिविजुअल की कोताही या डिपार्टमेंट की, या फिर प्रोजेक्ट में कोई जेन्युइन कोई लिटिगेशन आ जाती है, कोई इश्यूज होते हैं, और तीसरा कि रिलीज कर दिए पैसे लेकिन खुद ही बंद कर दिए कि भाई इस पे खर्च नहीं करो इसलिए पैसे नहीं है। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली मेजर इशू हमारा लैप्स होने का ये था। जी आफरीदी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं मिनिस्टर साहब से सप्लीमेंट्री सवाल है कि स्पेसिफिक इशू के ऊपर है, प्रोजेक्ट के ऊपर है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ BRT ऑरेंज लाइन, सीरियल नंबर 427। ये सीरियल नंबर 427 जी सर, ये अप्रूव्ड इसकी डेट है 26/12/2014 और इसकी कंप्लीशन टारगेट डेट फॉर कंप्लीशन है जून 2018। जी तो सर मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से कि उस वक्त तो यानी 2017-18 में तो कलेक्शन भी पूरी हुई होगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है, जिससे तकरीबन लाखों लोगों को मुश्किलात का सामना है। और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँ कि ये जहाँ औरंगी जाता है बनारस के ऊपर से, तो अनलकीली इस बार भी इसी तरह हो रहा है कि जो बनारस का ब्रिज है जिसकी बहुत बड़ी लेंथ है, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, वहाँ पर उस इलाके के लिए जहाँ 4-5 लाख के करीब आबादी है, उसके लिए यहाँ पे इंटरचेंज भी नहीं है इनके PC में और प्रोजेक्ट में। तो CM साहब बताना पसंद करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, जब आपकी कलेक्शन भी उस वक्त ठीक थी, और क्यों पूरा नहीं हो रहा ये प्रोजेक्ट? देखिए, एक तो मैंने दोबारा कहूँ ये, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ इसलिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे उस एग्जीक्यूशन जो डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करता है उससे सवाल करना चाहिए, फाइनेंस से नहीं। लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ जितना मुझे इल्म है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा मेंबर से कि और डिटेल अगर जवाब चाहिए तो डिपार्टमेंट से पूछ लें। ये प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन का, जिसको अपने नाम चेंज करके अब्दुल सत्तार ईदी लाइन रखा हुआ है, ये डबटेल करता है आपकी ग्रीन लाइन से, ये जाके ग्रीन लाइन से मिलता है। जब तक ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं होगी इस प्रोजेक्ट का फायदा नहीं है, इसलिए कि ये बसेस फिर ग्रीन लाइन के रूट पे थोड़ी देर चल के और फिर वापस मुड़ती हैं। तो 2018 इसकी डेट इसीलिए रखी गई थी कि ग्रीन लाइन ने मुकम्मल होना था 2018 में, बल्कि उससे पहले मुकम्मल होना था। हमने ग्रीन लाइन के बाद रखा था कि ग्रीन लाइन खो गया, बसें चल रही हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने सबने देख लिया। तो ग्रीन लाइन जब मुकम्मल नहीं है तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से ये डिले हुआ। और इस साल अगर देखेंगे तो इस साल ये आया हुआ है आपकी ADP में स्कीम नंबर 2269 है, और अगर आप देखेंगे 1.4 बिलियन इस पे खर्च हो चुका है, 934 मिलियन इसका थ्रो फॉरवर्ड है और पूरे के पूरे एलोकेट हुए हैं, जिसमें से 207 मिलियन रिलीज हो गए हैं और उसमें 162 मिलियन खर्च भी हो गए। तो इंशाल्लाह ताला जब ये ग्रीन लाइन रेडी हो जाएगी ऑपरेशन के लिए, उस वक्त ये भी साथ हो जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी जो इंटरचेंज की आप बात कर रहे हैं,
स्पेसिफिकली मैं पता भी कर लूँगा और दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट उससे सवाल कर लेंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफिकली जवाब दे सकेगा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सवाल था कि कराची के तरक्याती स्कीमों के हवाले से, तो मैं इन्हीं स्कीमों से जुड़ा एक अहम नुक्ता सीएम साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनकी गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि तरक्याती कामों और स्कीमों में जो क्वालिटी और कारकर्दगी की जो ना होने की एक बड़ी अहम वजह होती है कि उसमें बड़ी तादाद में नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स और या फिर कम ग्रेड के ऑफिसर्स को अगले ग्रेड में पोस्टेड कर दिया जाता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो सीनियर और टेक्निकल लोग हैं उन्हीं से इन कामों को एग्जीक्यूट कराया जाए, ना कि कम ग्रेड के अफसरों को और ज़्यादा ग्रेड में प्रमोट करके उनको लगाया जाए? अगर ये बात सीएम साहब के लिम्न में है तो क्या इस पर कोई एक्शन लेंगे? मैं तो अग्री करता हूँ, जो चीज़ आपने कही है कोई ऐसी बात है तो बताएं कि कहीं पे ऐसा हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में तो स्पेसिफिकली बताएं, बिल्कुल इसको दुरुस्त करेंगे। Now the question hour is over. Well done, Honorable Chief Minister. Sir, if you allow me, Unstarred questions जो हैं वो सारे रह गए। Sir, if you allow me, I want to lay under Rule 52. Okay. Question numbers 1157, 1158, 1268, 1438, 1439, 1535, 1619 and 1813 on the table of the House. Okay, loud. Now call attention notices. Call attention notice number 36 of 2019 given notice by Rabia Asfar Sahiba. Thank you, Speaker sir. Call attention number 36 of 2019. Will the Honourable Minister for Local Government send me please to give answer statement that the double road Gulistane-Johar Malir Cantonment and Gulshan-e-Rumi have not been constructed despite the tender was published in August 2018 for an amount of 198 million rupees, causing grave concern among the public whether the budget approved and tendered spent not on this road. Where are the budget and what the time frame government plans to start on the project, the work on this project? Speaker Sahiba, मैं थोड़ा सा इसका recap देना चाहूँगी। जो आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट है जो कि एज एन नेक्चर भी हाउस में मौजूद है, उसमें भी इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है और लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो बजट था वो 198 मिलियन था और दिस ईयर द बजट हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 203 मिलियन। उसमें से रिलीज जो हुए हैं वो 25 मिलियन हुए और एक्सपेंडिचर उसका जीरो रहा। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और आपको बताना चाहूँ कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर पिछले कोई 2 दहाई से ये सोसाइटीज़ आबाद हैं। इसमें करीबन कोई 7 सोसाइटीज़ हैं, रेजिडेंशियल एरिया है जिसके अंदर आज भी पानी, सीवरेज की लाइन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। 20 साल हो चुके हुए इन 7 सोसाइटीज़ को आबाद हुए हुए। इस एरिया में जो ब्लॉकेट कहलाता है इसके जो रेजिडेंट्स हैं वो तमाम सिविक इम्यूनिटीज़ के जो बॉडीज़ हैं, सिविक बॉडीज़ के बिल्स हैं, वो बिल्स रिसीव भी करते हैं और वो बिल्स पे भी करते हैं। लास्ट 20 इयर्स के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर ये एक डबल रोड है। ये इस तरह का आपको तस्वीर दिखाएगा जैसे कि किसी गांव का एरिया हो, कच्चा इलाका कहलाता है। जब बारिशें हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बेसिकली बह जाएगा ये पूरा इलाका और पिछले 20 साल से इसकी जो हालत ज़ार है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। इसका जो लास्ट टेंडर था, रीसेंट आप कह लीजिए टेंडर, वो 2018 के अंदर स्पीकर साहिबा हाउस इन ऑर्डर की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, हाउस इन ऑर्डर प्लीज, हाउस इन ऑर्डर प्लीज।
آپ کے اپنے ممبرز بھی نہیں سن رہے. سعدیہ صاحبہ سیٹ پہ. جی تھینک یو اسپیکر صاحبہ. یہ جو روڈ ہے یہ پچھلے 20 سال سے اسی طرح کا اس کا حال ہے. یہ اس کا لاسٹ ٹینڈر جو پبلش ہوا تھا وہ اگست 2018 کے اندر تھا, جس میں اس کی بجٹ ویلیو 198 ملین بتائی گئی, لیکن اس کے اوپر کام سٹارٹ نہ ہو سکا. یہ سبجیکٹ ایریا جو علاقہ ہے بیسکلی اس کے اندر ایک اور آپ کہہ لیں کہ تکلیف ہم نے ریزیڈنٹس کے لیے بنا دی ہے کہ اس میں انلیگل منڈے بازار یا پیر بازار بھی لگایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو رہائشی لوگ ہیں ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اس جو کچا علاقہ ہے روڈ تو ہے نہیں, لیکن اس کی جو سائڈ پہ جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی 20 سال کے اندر ہم نہ لگا سکے, اور اس کی وجہ سے ملٹیپل انسیڈنٹس آف تھیفٹ مگنگ یہاں پہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. عورتیں اور بچے یہاں سے اکیلے رات کے ٹائم یا مغرب کے بعد ٹریول کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسکول وینس یہاں پر آنے سے گریز کرتی ہیں یا ڈبل اماؤنٹ چارج کرتی ہیں بیکاز اس کا انفراسٹرکچر ایسا ہے. ٹائم کا خیال رکھیں. جی میں اٹینشن پہ اسپیچ نہیں ہوتی. نہیں میں اسپیچ نہیں کری, صرف آپ کو پوائنٹس ایڈریس کیونکہ پھر دوسرے باقی سب رہ جائیں گے. میری صرف ریکویسٹ ہے کہ اگر ہاؤس ان آرڈر کر دیں تو میں اپنی بات جلدی سے مکمل کر سکوں. دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ آج تک 20 سال میں یہ کیوں روڈ نہیں بن سکا, اس کا ون آف دا ریزنز یہاں پہ انلیگل واٹر مافیا ہے, جس کو بیسکلی یہ ایریا ایکسس چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ لائن کنیکشنز ڈال سکے. میری منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ 2 چیزیں آپ سے گزارش کروں گی. ایک یہ کہ پلیز انویسٹیگیٹ کر لیجئے کہ یہ 20 سال تک اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا گیا. آلدو لاسٹ ایئر بھی اس میں بجٹ رکھا گیا, بجٹ اس سال ریوائز کر دیا گیا ہے, لیکن آج بھی لاسٹ 2 ویکنڈ سے اس کے ریزیڈنٹس روز ہر ویکنڈ کے اوپر وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو ایک تو آپ ریزن انویسٹیگیٹ کر لیجئے کہ اس کا بلاکر کیا ہے, کیوں نہیں ایگزیکیوشن ہو سکی. اور دوسرا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ہاؤس کے پلیٹ فارم سے اگر آپ یہ خوشخبری دے دیں اس ریزیڈنٹس کو کہ آپ یہ کب کام سٹارٹ کر سکیں گے اور یہ کتنے عرصے میں یہ روڈ کا کام ختم ہو سکے گا, تو بہت آپ کی شکریہ ان ایڈوانس. تھینک یو. جی بہت شکریہ میڈم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ. قابل احترام راویہ اصفر صاحبہ نے ایک اہم روڈ کا یہاں پہ ذکر کیا جو بہت اہم اسکیم ہے, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اس شدید مشکلات میں ہیں جو انہوں نے جس چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے 2017 میں یہ اسکیم جو تھی اس کو اپروو کیا تھا, اور 2018 میں اس کا پروسیس شروع کرایا گیا تھا. اور جب یہ ٹینڈر پروسیس ہوا تو اسکروٹنی کے دوران اس پہ اسٹے آرڈر آ گیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے, اور اب اس کو بھی ریزالو کرا دیا گیا ہے. اس روڈ اور اس جو بھی علاقہ مکین ہے وہاں کی ان تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس جو ابھی اس کا کام ایک تو جلدی شروع ہوگا, جس طرح میری بہن نے کہا کہ ہاؤس کو اپرائز کیا جائے اور یہاں کے توسط سے وہاں کے جو محلہ کہہ لیں یا مکین ایک بہت بڑا ایریا ہے, تو اس دفعہ اس کا ADP 2019-20 میں بھی ہے, اور اس کی جو ریلیز ہے فرسٹ کوارٹر کی وہ بھی آ گئی ہے, ریلیز بھی ہو گئی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, اور اس پر فوری جو ہے کام شروع ہوگا. اور واقعی یہ بہت اہم روڈ ہے اور اس کو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا, لیکن لاسٹ 2017 میں اس کو اپروو کیا گیا, 18 میں اس کو اناؤنس کیا گیا, جس پر ٹینڈرنگ پروسیس ہوئی اور اس میں ہائی کورٹ کا اسٹے آ گیا جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا تھا, لیکن اب وہ سارے ہرڈلز دور ہو گئے. جی بہت شکریہ. Now call attention notice number 35 of 2019 given notice by Mr. Shahryar Khan Chair. مہربانی میڈم اسپیکر صاحبہ, جی تو میں گزارش کندس تا اسانجے ضلع گھوٹکی میں فٹی جو فصل تباہ تھی چکو ہے نقلی دواؤں کے کرے. مارکیٹ میں نقلی دواؤں اچی ویوں ان تے مہربانی کرے ایکشن کھیو ونے.
अधु फसल असांजो फुटी जो फसल, कमंद जो फसल नकली दवाउनि जे करे तबाह थी चुको आहे ऐं बाक़ी जेको अधु फसल असांजो फुटी जो बचो आहे उन खे एॾी तूफ़ानी बरसाति आई आहे असांजे ज़िले में। तव्हां टीम मुक़ररु कयो, इन्वेस्टिगेशन करायो, आबादगार वीचारा ॾाढा परेशान आहिनि। हिकु त भाण असांखे ब्लैक ते मिले थो, उन भाण जे ब्लैक मेलरनि खे ते बि सख़्ती कई वञे ऐं असांजे आबादगारनि खे, घोटकी ज़िले जे आबादगारनि खे कोई स्पेशल को पैकेज ॾिनो वञे, स्पेशल को फंड ॾिनो वञे। जीअं आबादगारनि जी चेल चिबी थी वई आहे, हू ॾाढा परेशान आहिनि। ऐं मैडम स्पीकर साहिबा, असांजे पाड़े वारो ज़िलो, असांजो पड़ोसी कशमोर कंदकोट ज़िलो, उन में बि नकली दवाउनि जे करे सारनि जो फसल तबाह थी चुको आहे। उन ते बि का टीम मुक़ररु कई वञे, कशमोर ज़िले जे आबादगारनि खे बि कोई स्पेशल पैकेज ॾिनो वञे। ऐं हिकिड़ी रिक्वेस्ट मां गुज़ारिश कंदुसि, जेका कॉल अटेंशन में न आहे, पर हिकिड़ी मां गुज़ारिश तव्हांखे कंदुसि। इहा गुज़ारिश तव्हां नथा करे सघो हिन कॉल अटेंशन में। न कॉल अटेंशन तव्हांजी ख़तम थी वई आहे, तव्हां उस मिनिस्टर साहब खे चवां त जवाबु ॾे। महिरबानी, महिरबानी जी। मैडम स्पीकर साहिबा, मेंबर साहिब जेका कॉल अटेंशन में जेका पॉइंट रेस कई आहे, ज़िला घोटकीअ में फुटीअ जे फसल खे नुक़सान जेको पहुतो आहे, जेको मेंबर साहिब जन पंहिंजे नोटिस में चयो आहे त हिकिड़ो त जेको बरसातूं पयूं आहिनि उन्हनि जे करे नुक़सानु थियो आहे, ऐं ॿियो जेके नकली दवाऊं जेके आयूं आहिनि उन जे करे नुक़सानु थियो आहे। उन में बरसातुनि जे करे यकीनन बिल्कुलु जेके कंटिन्यूसली बरसातुनि जा स्पेल्स हलिया आहिनि, जुलाई में, अगस्त में, लेट अगस्त ताईं ऐं अर्ली सेप्टेम्बर ताईं बि बरसातूं जारी रहियूं। उन जे करे किथे किथे ओवरऑल जनरली त बरसातुनि जो फ़ाइदो ई थियो आहे, पर किथे किथे किन एरियाज़ में लेट क्रॉप जे करे नुक़सानु बि बिल्कुलु थियो आहे। ऐं उन जे लाइ असां पंहिंजो डिटेल सर्वे करायूं था पिया। असां पंहिंजी इंतज़ामिया खे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खे, डिस्ट्रिक्ट जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे उनखे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट खे, सभिनी खे हिदायतूं ॾिनल आहिनि। ओवरऑल जनरली न रुगो ज़िले घोटकी जे हवाले सां, पर ओवरऑल सॼी सिंध जे लाइ असांजो हिदायतूं ॾिनल आहिनि ऐं उहो कमु हले थो पियो। जेकॾहिं किथे को बि इन क़िस्म जो वॾो को नुक़सानु थियो आहे जेको आबादगारनि ते जंहिंजो तमामु घणो को एडवर्स इफेक्ट थियो आहे, त उन जे लाइ बिल्कुलु असां क़दम खणंदासीं ऐं उन जे लाइ जेको बि थी सघंदो पॉसिबिलिटी हूंदी उहो सभु कंदासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि त जेका दवाउनि जे लाइ ॻाल्हि कई वई, त दवाउनि जे करे जेको आहे सो 2 नंबर जे पेस्टिसाइड्स जे करे नुक़सानु थियो आहे, त उते असांजा आहिनि पंहिंजो इंस्पेक्टर्स आहिनि, मुक़ररु आहिनि। ज़िले हेडक्वार्टर घोटकी में 2 डिप्टी डायरेक्टर्स आहिनि जिन जो बि इहो कमु आहे त फर्टिलाइज़र ऐं पेस्टिसाइड्स खे जेके किथां बि कंप्लेन मिले या हू पंहिंजे लेखे रैंडमली बाक़ाइदे वेंदा आहिनि, जेके असांजा डीलर आहिनि या डिस्ट्रीब्यूटर्स आहिनि, उन्हनि खां सैंपलिंग खणंदा आहिनि, उहे सैंपल्स जी चेकिंग थींदी आहे। जीअं घोटकी ज़िले में बि मुंहिंजे ख़्याल में जेका आहिनि से तक़रीबन हींअर हिन सीज़न में बि 87 सैंपल्स खया विया, जंहिंमां 3 जेके हुआ से सब स्टैंडर्ड निकिता, बाक़ी सही निकिता। जेके सब स्टैंडर्ड निकिता उन्हनि खे सज़ा बि ॾिनी वई आहे, FIR बि कटियूं आहिनि। ऐं वधीक बि जेकॾहिं का किथां गिरोड्स खां कंप्लेन असांखे मिली कान्हे, जेकॾहिं मिलंदी मेंबर साहिब जेकॾहिं ॿुधाए किथे कंहिं बि क़िस्म जी का बि शिकायत थिए थी त असांजी इहो रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ड्यूटी आहे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में असांजा 2 डिप्टी डायरेक्टर्स वेठा आहिनि ऐं हर तहलके में तहलको ओबावड़ो, ॾैरकी, घोटकी, खानगढ़, मीरपुर माथेलो, सभिनी जे अंदरि हिकु हिकु असांजो इंस्पेक्टर बि मुक़ररु आहे, जेको जिन जी बि इहा ड्यूटी आहे त किथे बि का बि